তুমি কাটাকাটি করো বেহুলা কেন কেন বেহুলা হয়েছে কি বলবি তো? আজ আপনার স্বামী বিয়ের পিড়িতে সেটি পড়ে রয়েছে। শ্বশুর বাবা আমায় ভিক্ষার করে লালকুশ্রী কলরী বলে ভিক্ষার করে উজারি বাসীরা তুমি বলবো না আজ আমি বিবাহ না বলতে আর কি বিবাহ হয়ে যাবো? বেহুলা ওরে পাগলি, এটা তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। তোমার শ্বশুর সদাগর অনেক দুষ্ট, তাই তোমার শ্বশুর সদাগরের অভিমান আমি চূর্ণ করলাম। দেখি ছেলেকে যদি বাঁচাতে পারে তাহলে বুঝতাম মা। তবে তোমার স্বামী প্রাণদান দাও না। বেশ বেহুলা, এই যে তোমার কমণ্ডলের জল দিলাম মা, তোমার স্বামীর চোখে দিবে মা, তোমার স্বামী বেঁচে যাবে। আর তুমি যে দুইটি পয়া ধর কেটে আমায় পুজো করছো মা, তাই তুমি দুইটি পয়া ধরে ছিটকে তোমার পয়া ধর জড়িত হয়ে যাবে মা। আবার যদি কোনো সময় প্রয়োজন পড়ে মা আমাকে মা বলে ডাকবে, একবার তোমার আত্মরক্ষা করবো আমি বেহুলা। তাই আমি আমার স্বামী শরীরে সংকট হয়ে নেতা নাম লয়ে আমি জল বসতে করিলাম। মা মনসা বলে ছিটে দিয়ে গেলাম। পুত্র সেই ছায়া মণ্ডপে তোর সে মূর্ছঘাত হয়েছিল পুত্র। মা বেহুলা তোমাকে সেই তোমার ছায়া মণ্ডপে ভালো করেছে পুত্র। তবে কে কোথায় আছিস? হ্যাঁ মহারাজ, ব্রাহ্মণ মশাইকে পাঠিয়ে এ पंडित ना जमाना था तोर मन तोर भूल छौ। लड़का तो बड़ी हाथ पाया था ना हम जे तो देख ना ब्राह्मण মশাই যে বাঁচলে আপনার নাকি পাঁচশো সুর করে, আর এদিকে মন্ত্র পাঠ করাতে ভুল মন্ত্র পাঠ করলে বলে আমার জামতার এই অবস্থা। এর বিচার কালকে হবে। কালকে আপনার মাথা মুন্ডন করে টিকি কেটে এই গ্রামের জুতার মালা করে তোমার ঘোরাবো। মুখ বন্ধ কর, মুখটা বন্ধ কর, আমি বলে দিলাম মুখটা বন্ধ কর। शांति बनाए रखे पंडित जी। सिरुताल पर बैठिए, लाइए सब सामान लाइए। मासीरा दे तो सब कुछ दे, कोई लगे सिंदूर लाइए। पंडित जी सिंदूर लाइए। पंडित जी हाँ, अरे आपको थोड़ा तकलीफ होता है क्या? तकलीफ? अरे देखिए तकलीफ तो होबे न करेगा, तकलीफ नहीं होगा। क्या हुआ? क्या हुआ नहीं देख रहे क्या हुआ? नहीं देखे, हाँ नहीं देखे। अभी अपना माथा खराब करने आए। अच्छा सिंदूर लीजिए हाथ में, और सिंदूर सिंदूर पढ़ाई जो है हाँ 551 का दीजिए। पंडित जी झगड़ा देखिए ये उजाली नगर के लड़का सब जो है ना बहुत शैतान सब बिगड़ा हुआ है। इन लोग घर के
बिगड़ा हुआ है, ऐसे पंडित को जब कहते हैं कि डीजे बजने के बाद हमारा भीतर में सुस्तूरी जग जाता है। को नहीं लगता है। हाँ? ए सुन लिया ना, बहुत मार मारेंगे। बैठो बैठो, बटखारा के साथ करके ना। पंडित जी जल्दी कीजिए। हाँ, सिंदूर पर आई दीजिए, 500 अकाउंट लगा दीजिए, पहले दक्षिणा दीजिए। सिंदूर पर आई दक्षिणा दीजिए। अरे बंद करो। रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए। अरे ये लोग तंग नहीं करता है, कनेक्शन है ना वहाँ पर बिजली कनेक्शन, वहीं से छूट जाता है। तार छीन देगा, कनेक्शन मत लगाइएगा। बैठो बैठो, एक बार हो गया। ए पंडित जी पहले ये काहे करता है तुम लोग? अच्छा, सिंदूर पर आई दक्षिणा दीजिए। अभी जो 500 अकाउंट लगा दे। कन्यादान दान किया था, वही आइए तो। भैया 500 हाँ, इधर आइए, यहाँ आइए। किताब पढ़े आप घर में, इधर आइए, यहाँ आइए। हाँ, नहीं सुबह में नहीं, पटिया में कितना हमारा टका, कितना लाख टका डूबा हुआ है। बाकी नहीं होता है जल्दी। सिंदूर पर है दक्षिणा लगेगा, शादी तो होता है ना। कन्यादान का सिंदूर पर आई, कन्यादान का करती है। ये सिंदूर पर आई, जो सिंदूर मांगने पर जाएगा। बोलिए। पंडित जी हाँ? शादी जब हो जाता है ना, हाँ, हर पिता की सुबह होता है कि मानते हैं? कितना जगवान लेके जो बैठा है ना, आपको सिंदूर को जो मंत्र पढ़ेंगे वो 11 रुपया आपको। 11 रुपया नहीं होगा, है इसको काट में नहीं होगा। अच्छा इधर आइए, आगे में 100 रुपये दे देगा। इधर आइए, आगे में आइए। हाँ, बोले बोले मंगलम विष्णु काक्षे तनो हरिहरि यहागच्य वहागच्य असामस्य व्यंघास्य स्वाहा। बोले हम अच्छा पंडितों बढ़िया वेदों जानतों गोल संख्यम महापापम नमासंख्यम परपराई नमो नमः। चारों जगह में प्रणाम करके साक्षी रख करके ऊपर से लेकर के नीचे तक 5 बार। ठीक है। अच्छा, अब जो है बिहोला का जो है शादी हो चुका है। अब जिन जिन को बिहोला का सिंदूर पहनाना हो या बाबा लखींदर को बिहोला का चुमाना हो, आप आगे चुमा सकते हैं। उनको सिंदूर पहना दे। हाँ, घर बजा के पहले आकर के 5 आदमी से आकर के पहले सिंदूर पहनावे, और उनके बाद जिनको जिनको सिंदूर पहनाना है पहना दे, जिनको चुमाना है वो चुमा दे। पंडित जी, हाँ? अरे आदमी सब का भाग जाता है। हाँ? आदमी सब वो आदमी सबको जो है ना झुमनी पकड़ लिया, खाया है ना पूरी घुमनी, खा लिया है ना झुमनी लग गया। अच्छा जजमान, तब फोन उन कीजिएगा, चलते हैं। टोटो मिल जाएगा ना? अच्छा थोड़ा
केला का रस दीजिए ना हमको वहाँ से दीजिए ना ना दीजिएगा हेलो क्या है अच्छा तो বিহাই মহোদয় আপনাদের মা বোনকে বলা হচ্ছে বেহুলা গেলে সিঁদুর পরাবে এসো 5 জন 7 জন 11 জন 2 জন আসতে পারো বেহুলাকে সিঁদুর পরিয়ে দাও ওগো দেখলে আজ আজ আমাদের ছোট্ট ভবনটা দেখতে দেখতে পরঘড়ি হয়ে গেল। আমি যে কোনোদিনই আমার মা বেহুলাকে একটি রাতের জন্য মাত্র পিসির বাড়িতে দাপট করতে দিনি। জানো গো জানো, আজ সে শ্বশুরালে চলে যাবে, আমরা কেমন করে থাকবো? বিহাই মহোদয় বিহাই মশাই, হ্যাঁ তবে বলুন বিহাই মশাই। লক্ষিন্দর বেপুলার বিয়ে হয়ে গেছে, এখন বিদায়টা করো। এ কি বলছেন বিহাই মশাই? এই সবে মাত্র এই ছাদটা তলা থেকে তারা বাঁশরি ধরে গেছি, কাঞ্চন বাঁশরি। কি করে আমরা তাকে বিদায় দেব? তাই জানো বিহাই মশাই, ও প্রাণের বিহাই গো, শিক্ষা
कोई हमारा आज ऋषि যদি আমার আড়ালে থাকো আমাদের জীবন হয়ে যাবে বলি আমি বলে চলো বিহার আজ বেশি তুমি যদি আমাদের গৃহে যদি এই বেশি যাপন করো আমার জীবনখানা ধন্য হয়ে যাবে আপনি বিদায় করলেন শুভ লগ্ন ঠিক আছে বিদায় হয়েছে ওগোই অমলা জানো আজ আমাদের বাবুলাকে বিদায় দিয়ে দিতে হবে এই বিদায় পালা সহজ পালা নয় মা এতে কঠিন পালা দেখো ও মা মা গো আজ আমার কি হয়েছে বাবা মা কাছে কেন আমার পয়সাটা মজি আমার ওষুধ মিলে আমার সাইকেছে দেখো না বাবা আমার থেকে কত লাগছে বলো না মা আমায় কেটে পাঠিয়েছে মা কেন যাচ্ছ মা আজকে তুই একজনের ঘরে কি বলবো জননী খাই না শরীরে বাধাই তো তাহলে আজকে বধূ সেজেছিস তুই আমাদের মায়া মমতা ত্যাগ করে আমাদের এই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আমাদের কোন ছেড়ে তুই চলে যাবি কোথায় যাবি কোথায় মা তুই চলে যাবি শ্বশুর বিদায় করতে খুবই ছোট কথা গো বিদায় দিতে যাচ্ছে আমার যাইবা বললো না আমার কেন আমি যাবো রয়েছে আমার শরীর খারাপ আছে তার থেকে পারবো না মানে আমার তো মনে পড়ে না যে আমি তোর বিদায় করিনি কেন জানিস আমি তো তোর একটি রাতের জন্য কোনো মাসে শিশির বাড়ি পাঠাচ্ছি আমি খেতে দিনই তোরে কোথাও আমি সর্বদাই তোরে এই বুকে আগলে রেখেছি আচল ঢাকা দিয়ে রেখেছি আচলে কেমন করে আচল শূন্য করে শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে দেবো মা মা জানিস আমরা নারী জাতি এক পাত্রের মতো সে আমাদেরকে ব্যবহার করে নিজে গুছিয়ে রেখে দেওয়া হয় যেমন আমরা নারী জাতি এক ঘরে জন্ম আরেক ঘরে কি বাস করতে হয় আমি কি নারী বলে জন্ম নয় তবে ভুল করেছি তবে কেন মা কেন আমি চলে যাবো শ্বশুরালয়ে আর যদি ভুল করতিস আমি কি আমার মা আমার বাবা আমার আত্মস্বজনকে ত্যাগ করে তোর বাবার হাত ধরে এই সংসারে আসতাম আজ দেখ এই সংসারে এসে একটা সুন্দর সোনার সংসার করতে পেরেছি মানে ঠিক তেমনি তুই তোর শ্বশুরালে যাবি শ্বশুরালে গিয়ে সুন্দর সোনার সংসার করবি আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না ওগো বাবা বলবো না মাকে আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না আরে মা তুই তো আমাদের গৃহের কোনো কর্ম ভুল জানবি তাই তোরে কত দৃষ্ট বলছি ওগো জানো গো আরে বাকি পান খেলে ধো জাম ভিতরে
पति सूख नहीं मैं करिया तू सब के আমি কোনোদিনও কোথাও যাইনি জানি না মা কি করে আমি শ্বশুরে লয়ে গিয়ে তারপর বললো বাবু বললো তুমি আমায় বলে দাও আমি তুমি সবে গৃহকর্ম বলে দেবো বলো মা বালি তোরে আমি যেতে হবে যাবি মারে আমি ঘরে শ্বশুরি বাবাকে বাবা বলিবি, শাশুড়ি মাকে মা বলিবি। তাদেরই বলিবি মনের কথা, জুড়াবে মা তোর বুকের ব্যথা।
শ্বশুরি শাশুড়ি হয় মহাগুরুজন পুজো করিলে তাদের চরণ পাবি না তুই স্বর্গভুব আমি কি তাই করবো না স্বামী সেবা নারী জাতি এহ স্বামী সেবা নষ্ট হয় না মানে ধর্ম স্বামী সেবা নষ্ট আজ এই ঘরে গিয়ে নিত্যদিন স্বামী সেবা নারী জাতির কর্ম করিলে স্বামী সেবা নষ্ট হয় না ধর্ম ভীষ্মা আমি তোমার স্বামী হচ্ছে ভগবান তাই ওগো বাবা আজ ওগো বিহারী মশাই আজ আমি আমার প্রাণভিক রতন আমার নয়ন মনিকে তোমাদের হাতে সঁপে দিচ্ছি আজ সুন্দর করে তার ভরণ বর্ষণ করবে যাতে আমার মা বেহুলা আমাদের এসে কোনোদিনও কোনো কথা না বলে আজ আমায় ভালো করে সত্যি অবশ্যই মা বেহুলা